ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಇಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಇಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಇಕ್ಕುತ. మాతకి స్పీచ్ నిన్న స్పీచ్ ఈస్టర్ పూజ 1990 ఏప్రిల్ 22 ఆ స్పీచ్ కంటిన్యూ చేద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ. Connection. It's a joy that I cannot describe really. There's only one word for that is Nirananda. It's just Niran is only the joy, absolute joy. And who would like to give up the joy for what? For a cake or for a tea or this? I mean, just think of it. The joy is so deep, so intense, so beautiful. I don't know what else to say. You have not tasted the ambrosia. There was said as if the ambrosia is trickling down on your tongue. It's like that, the taste of it. But what I find, that the depth we have not touched, which is within us. All of you have that depth, that not that you don't have. I have not given you realization because you are just there, here, because you have that depth within you. You are special people with that depth, but you haven't touched it. It shows you haven't touched it. Supposing it's like a well full of water, but you are still dangling somewhere in the middle. You haven't yet touched that depth. Because once you get into that, you get completely drenched and lost. But if that is not the situation, that shows that you are still somewhere dangling in between, and any time you can come high and dry. So you have to judge yourself. This is the time for you to judge. You are in connection with Christ. He achieved his resurrection, by which we have to achieve our resurrection. But what have we done to achieve that resurrection which he has achieved? He intensely lived a life of complete sacrifice and complete concentration towards one goal, that he has to achieve the resurrection. Nothing else was important to him. All that attention was on one thing, that I have to achieve this resurrection, I have to get crucified, and I have to be resurrected, because the whole world has to be resurrected. But Sahajogis, I don't know how many think that way. How many think that dedication is needed? But the best part of it, that is so joy-giving. Every step you move forward, it's so joy-giving. The sinking in that well is so very joy-giving. It's not painful. Don't have to crucify yourself. Don't have to carry the cross. He's done it for you. So what do you sacrifice? Is your laziness. When it comes to the satisfaction of ego, people are overacting. They are like bullets then. And when it is the satisfaction of their physical comfort, they become, I don't know. We had one Rakshasa called Kumbhakarna, who used to sleep for 6 months and used to be awake 6 months. But here I see people sleep for 12 months. What do you call them?
Then they say, Mother, we can't keep awake. Why? Because you are not meditating. You are not one with Christ. Then his agya he controls. With that agya, you cannot sleep. If his blessings are there on the agya, you cannot sleep. You won't believe, with the slightest light, artificial light especially, I can't sleep. Because still Christ is awake. And I have to be awake. So you have to be awakened to this fact that we are surgeons. We have a special responsibility as our connection with Christ is. Our main responsibility is all the time, intensely to think what we can do for the betterment of human beings. And what are we doing about it? First, I used to say, count your blessings, because that was the best way to make people understand that there are blessings in surgery. Now I would say, count your deeds. What have you done for Sahaja? Sahaja has done so much for you. To say that Param Chaitanya will look after is absolutely absurd. If Param Chaitanya could do everything, why should it create human beings? One Adam and Eve were sufficient. You have to do it. Unless and until you become deep, it cannot trigger, it is helpless. It's only through you it is going to work out. Now, if there is no instrument, electricity cannot work, can it? Now, you should say the electricity itself must come before me and must do everything. You have to have the instrument, and you are the instrument. And if you do not want to do it, how can Param Chaitanya do it? It will be something like saying, as I told you, that let electricity do the job, we will not have any instrument. Can I work it out? Can you work it out? So Parama Chaitanya has its own style. It can only work if you people want to work it out. It's an energy, and you are the instrument. But the instrument is more busy with the job, with the family, I don't know, all kinds of nonsensical things. Now supposing this instrument, which is meant for my lecture, forgets what it is and acts like a ladle in the kitchen because it's fond of food, say, for example. Then what's the use of making this useless instrument? It doesn't do what it has to do. It doesn't know what it has been made for. It has no purpose at all. It's such a useless stuff. So I feel there's a kind of a lethargy, kind of a very subtle lethargy working out. Like this, that we've done our job, let the young people do it now. You are matured, and the matured have to do the job. We have done our level best. What have you done so far?
So much to be done still. And somehow or other, I don't know, we have to touch that area where such people remain like the yesterday's player. He is not doing God's work. He's an artist. And he's working so hard to achieve perfection. He will get the same amount whether he is perfect or not. But he's practicing at home. He's listening to it. He's trying to develop it. All the time working it out so that his performance should be excellent. So he's seeking an excellence. Mediocrity has no place in Sahaja Yoga. Only through excellence you'll enjoy. Only through excellence you will really become Sahaja Yogi. Otherwise, you could be a headache to me and to yourself. You would be a headache to Sahaja Yogis. Most non-progressive destructive element, I would say, a person is who is not alert. You have to be aware of your responsibilities. So far, I have been saying that still the preparation is on. They have to correct themselves. They have to clear out themselves. They have to work it out. Still, their conditionings is ego. But now, 20 years have passed. And beware. Be aware that 21st year is going to be a very big jump. I'm warning you again and again and again and again. And you have to work very hard to develop yourself vertically in balance with your horizontal growth. It's not my lecture for entertainment or anything, but should go to your heart, to your brain, to your being. This is very important. And you are not going to waste it. All the time you have to think that you are a Sahaja Yogi. And you have to know what you have to do in Sahaja Yoga and how to achieve it. You should not be satisfied unless and until you have achieved that excellence. That's the very important, crucial point today. I wanted to tell you because today is Easter Day, which was a very crucial point for the development or the growth of the spirit. Because Sahasrara we could never have achieved if Agya was blocked. Christ could have said, all right, let Parama Chaitanya do it. Let Parama Chaitanya get itself hanged. Why should I do it? He had to do it, and he was the instrument, and he's done it. So Sahaja Yoga is not only for exploiters. If you try just to exploit Sahaja Yoga, you will be exploited too. But it is for the exploitation of joy. That's only possible if you grow, you touch your depth. If you are not deep enough, you will hang in the air, as I said. And that has to be worked out. That has to be found out. How best you can do it, how much you can reach people, how many people you can give realization, how many people you are going to help improve their health,
their mental conditions, and then how much you are going to talk about surgery. So that is going to work out what I call the collective assent of human beings. May God bless you. To be in connection with Christ is to be enjoying your meditation. All right. So puja is another thing which is, I know it helps you a lot. It gives you a definite push, I should say. But you don't retain it. You don't retain it. Then what's the use? So also you have to retain. Should have power to retain. That's only possible if you have touched your depths, which you have. I'm so happy to come back to you all. I missed you all very much. I'm traveling and working very hard. I don't know if I work hard. I don't think about it, never. So once you know that this is what you have to be, then you don't work, it just works. Then you don't think you are working. This is a subtle point you have to understand. That everything works out. And you work in a way. And it works out, but you don't work. Like the sun shines. If you ask the sun, poor sun, you have to work so hard. He said, when? When was that? She said, you have to rise in the morning, then you have to... No. I was just with myself, nothing else. I was with myself, I was enjoying myself. When did I work? As long as you are with yourself, there's no question of you getting bored, no question of you getting tired, nothing. You are with yourself, finished. But unless and until that happens within you, then these problems do come up. And so, please, again I would say, value your self-realization. Value your realization. Value your life. You all are very precious people, and you are the ones who are chosen. I hope all of you come to Sahasrara Day after very intensive meditative time. Otherwise, Sunday, I'll find people who are doing Sahasrara Puja with their all Sahasraras caught up. May God bless you. మాతాజీ ఇంగ్లీష్లో చెప్పిన స్పీచ్ని అనువాదం చేసుకుని ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. దాని ముందు ఒకసారి మనం శ్రీమాతాజీ ముందు మనం ఎడమ చేపెట్టి కుడి చేయ ఒక 3-4 అంగుళాల తలపైన పెట్టుకుందాం. అక్కడ గమనిద్దాం వాటి నుంచి వస్తున్నాయి రావట్లేదా, బ్రహ్మరంధ్రం తెరుచుకుందా లేదా.
మన సహస్రారం తెరుచుకుందా లేదా గమనించుకుందాం. ఒక 3-4 అంగుళాల తలపైన, కుడి చేయి తలపైన ఉంటే మనకి తెలుస్తుంది వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయని రావట్లేదా, బ్రహ్మరంధ్రం తెరుచుకుందా లేదా. ఇప్పుడు కుడి చేయి కింద తీసుకొచ్చేసి ఎడం చేయ ఒక 3-4 అంగుళాల తలపైన, కుడి చేయి హిమాలయ చేయకు, ఎడం చేయ తలపైన మళ్ళీ గమనిస్తున్నాం వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయా రావట్లేదా, బ్రహ్మరంధ్రం తెరుచుకుందా లేదా. మళ్ళీ ఎడం చేయి కింద తీసుకొచ్చిందాం, కుడి చేయి ఒకసారి ఒక 1/2 నిమిషం తలపైన పెట్టుకుందాం. కుడి చేయి కింద తీసుకొచ్చేద్దాం, ఎడం చేయి తలపైన పెట్టుకుందాం ఒక 3-4 అంగుళాల తలపైన. మళ్ళీ గమనిద్దాం వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయా రావట్లేదా, బ్రహ్మరంధ్రం తెరుచుకున్నా లేదా. మీరు ఈ టైంలో గమనిస్తే ఆలోచనలు కూడా వస్తున్నాయా రావట్లేదు కూడా గమనించుకోవచ్చు. ఆలోచన రావట్లేదంటే మనం ఆత్మస్థితిలో ఉంటాం. ఇక్కడ ఆలోచన రహితమైన స్థితి, వైబ్రేషన్స్ వస్తున్న స్థితి, సచ్చిదానందంలో ఉన్న స్థితి, ఇది ఆత్మస్థితి. ఇదే రిసరక్షన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్. ఆజ్ఞ నుండి సహస్రంలోకి వెళ్ళేది ఆత్మ. ఆత్మస్థితిలో ఉన్నాము. మళ్ళీ ఎడం చేయి కింద తీసుకొచ్చి కుడి చేతుల పైన, దీనికంటే కొంచెం పైన ఒక 10 అంగుళాలు చెయ్యి ఎంతవరకు వెళ్తే అంతవరకు పెట్టి అక్కడ సదాశివుని ప్లేసు అక్కడ చేపెట్టుకొని మళ్ళీ చూసుకుందాం ఒకసారి. మళ్ళీ కుడి చేయి కింద తీసుకొచ్చి ఎడం చేతుల పైన పెట్టుకుని మళ్ళీ గమనిద్దాం. అక్కడే ఉందాం, 2 చేతుల కింద తీసుకొచ్చేద్దాం. ఇప్పుడు శ్రీమాతజీ చెప్పింది మనం అనువాదం చేసుకుందాం. ఈ శ్రీమాతజీ ఏం చెప్తారంటే, ఇది ఆనందం, ఇట్స్ జాయ్. నేను చెప్పలేని ఆనందం ఇది. దీనికి ఒకటే మాట, నిరానందం. అంటే నిరా అంటే ఆనందం, అబ్సల్యూట్ జాయ్, మొత్తం క్లియర్ జాయ్. దానికోసం మీరు ఏమి వదిలేస్తూ ఉంటారు? కేక్ గురించి వదిలేస్తారా? టీ గురించి వదిలేస్తారా? ఈ జాయ్ చాలా లోతైనది, చాలా ఆనందమైనది, చాలా గొప్పది. దీన్ని మీరు వదులుకోవద్దు. ఒకసారి ఈ అమృతాన్ని మీరు టేస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎలా వదలగలుగుతారు? మీరు ఎలాగైతే మీ నిద్రలో నుండి బయటకు రాలేరో అలాగే సహజయోగి అనేవారు తమ ధ్యాన స్థితి నుండి బయటకు రాలేని స్థితిలో ఉండాలి. అది ఎంతో ఆనందించగల స్థితి. మీకు అక్కడే ఉండాలని అనిపించాలి. ఉదాహరణకి మీరు ఒక టెలివిజన్ షో లాంటి దాన్ని దేనైనా ఆనందించాలనుకుంటే మీరు దాన్ని చూడాలి, అవునా కాదా? అంతేగాని మీరు సరే అయితే నేను ఇప్పుడు నిద్రపోతున్నాను మరియు టెలివిజన్ షోను ఆనందిస్తున్నాను అని చెప్పలేరు కదా. దాన్ని ఆనందించడానికై మీరు మెలకుగా ఉండాలి. కానీ ఆ జాగృతి అనేది మీలోనే ఉంది. దానిలోనే మీరు మీ సొంత సంబంధాన్ని చూడగలుగుతారు.
అయితే ఆ జాగృతి అనేది మీలో అంతర్గతంగా కలిగి దాని ద్వారానే మీరు మీ యొక్క అనుసంధానాన్ని పొందుతారు. నిజానికి ఆనందాన్ని వర్ణించలేను. దానికి ఉన్న ఒకే ఒక పదం నిరానందం. నీరా అంటే కేవలం ఆనందం, కేవలం ఆనందం మాత్రమే. అలాంటి ఆనందాన్ని ఎవరైనా ఒక కేకు కోసం లేక ఒక కప్పు టీ కోసం వదులుకుంటారా? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆ ఆనందం అనేది ఎంత లోతైనది, బలమైనదో, అందమైనది. అంతకన్నా ఏమి చెప్పాలో నాకు తెలియడం లేదు. మీరు అమృతాన్ని రుచి చూడలేదు. అలా చూసి ఉన్నట్లయితే మీరు అమృతం నా నాలుకపై బొట్లు బొట్లుగా ప్రవహిస్తుంది అని అనేవారు. దాని యొక్క రుచి అలాంటిది. కానీ నేను తెలుసుకున్నది ఏమిటంటే మనం ఇంకా మనలోనే ఉన్న ఆ లోతులకు వెళ్ళలేదు. ఆ అంతర్గతమైన లోతైన జ్ఞానము మీకు ఉంది. అది మీలో లేదని కాదు. ఏదో మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా అని నేను మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వలేదు. మీలో ఆ లోతైన జ్ఞానము ఉంది కాబట్టి ఇచ్చాను. మీరు అలాంటి లోతును కలిగి ఉన్న ప్రత్యేకమైన వారు. కానీ మీరు ఇంకా అలాంటి లోతులకు స్పృశించలేదని అర్థం అవుతుంది. అంతేకాని నొప్పిగా కలిగించేది కాదు. మీరేమీ సిలువ వేయబడవలసరం లేదు. సిలువను మోయనవసరం లేదు. ఆయన మీకోసం అదంతా చేశాడు. మీరు త్యాగం చేయవలసింది ఏమిటంటే మీ యొక్క సోమరితనాన్ని. తమ అహంకారాన్ని సంతృప్తి పరుచుకునే విషయంలో మాత్రం వారు చాలా చురుకుగా ఉంటారు. అప్పుడు వారు తుపాకీలోని ఒక బుల్లెట్ లాగా ఉంటారు. ఒక వారి భౌతికపరమైన సౌకర్యాల విషయానికి వస్తే వారు ఎలా ఉంటారో నేను చెప్పలేను. శ్రీమాతాజీ ఇక్కడ ఒక కుంభకర్ణుని గురించి చెప్పారు. కుంభకర్ణుడు అనే ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు. అతను సంవత్సరంలో ఒక 6 నెలల కాలం పాటు నిద్రపోయి ఒక 6 నెలల కాలం పాటు మెలకుగా ఉండేవాడు. కానీ ఇక్కడ ప్రజలు 12 నెలల పాటు నిద్రపోతూనే ఉంటారు. మీరు వారిని ఏమని పిలుస్తారు? అప్పుడు వారు అంటారు, శ్రీమాతాజీ మేము మెలకుగా ఉండలేము అని. ఎందుచేత తెలుసా? ఎందుచేతనంటే మీరు ధ్యానం చేయటం లేదు, క్రీస్తుతో ఒకటి అవడం లేదు. అలా ఉన్నట్లు ఆజ్ఞను అతను నియంత్రిస్తాడు. మీ ఆజ్ఞ చక్రంపై అతని యొక్క ఆశీస్సులు ఉంటే మీరు అలాగ నిద్రపోలేరు. మీరు నమ్మలేరు. కొద్దిపాటి వెలుతురు, ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ అన్నారండి, అది ప్రత్యేకంగా కృత్రిమమైన వెలుతురు ఉన్నా కూడా నేను నిద్రపోలేను. ఎందుకంటే అలా ఉంటే క్రీస్తు మెలకుగా ఉంటాడు. అప్పుడు నేను కూడా మెలకుగా ఉండాలి. కాబట్టి మీరు సహజీవులైనందువలన మీరు మెలకుగా ఉండాలి. ఎలాగైతే మనం క్రీస్తుతో ఒక ప్రత్యేకమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నామో అలాగా మనకు ఒక ప్రత్యేక బాధ్యత ఉంది. మన ప్రాముఖ్యమైన బాధ్యత ఏమిటంటే ఎప్పటికీ మనము మానవాళి యొక్క సంక్షేమం కొరకై ఏమి చేయగలము, దాని కొరకై మనం ఏమి చేస్తున్నాము అని తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. ఇంతకు మునుపు అయితే నేను మీ యొక్క ఆశీస్సులను లెక్కించుకోండి అని అనేదాన్ని, అంటే కౌంట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అనేదాన్ని. ఎందుచేతనంటే సహజీవులకు ఆశీస్సులు ఉంటాయని ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడానికి అదొక ఉత్తమైన మార్గం కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం నేను మీరు చేసిన పనులు లెక్కించుకోండి, కౌంట్ యువర్ డీడ్స్ అని అంటాను. సహజీవం కోసం మీరు ఏం చేశారు? సహజీవం మీకు ఎంతో చేసింది, మరి మీరేం చేశారు అని ప్రశ్నించుకోండి. పరమ చైతన్యమే మీ బాగోగులు చూసుకుంటుందని అనడం ఒక పిచ్చితనం. అన్ని పరమ చైతన్యమే చేసుకున్నట్లయితే ఇంకా అది మానవులను ఎందుకు సృష్టించాలి? ఒక ఆడం మరియు ఈవ్ చాలు. మీరు చేయాలి. మీరు లోతులకు ఎదిగితే కానీ ఆ పరమ చైతన్యం మరింత బలంగా బయటికి చొచ్చుకొని రాదు.
పరమ చైతన్యము నిస్సహాయరాలు. అది కేవలం మీ ద్వారానే పనిచేస్తుంది. ఏదైనా ఒక పరికరం అంటూ లేకపోతే విద్యుత్ శక్తి పనిచేయలేదు, అలా పని చేయలేదు. ఇప్పుడు మీరు అంటారు, ఆ విద్యుత్ శక్తే నా ముందుకు వచ్చి అన్ని చేయాలని. దానికై ఒక పరికరం ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు లైట్ వెలుగుతుంది కదండి, ఆ లైట్ లాగా విద్యుత్ శక్తి వస్తే లైట్ లాగా పనిచేయాలి. ఆ పరికరం మీరే అయి ఉండి మీరు పని చేయాలని అనుకున్నప్పుడు పరమ చైతన్యం అలా చేయగలుగుతుంది. నేను చెప్పినట్లుగా ఇది అలా ఉంటుంది. ఆ పనిని విద్యుత్ శక్తినే చేయనివ్వండి, మన దగ్గర అలాంటి పరికరాలు ఉండవు అన్నట్లుగా నేను అలాగ పని చేయగలనా, మీరు చేయగలరా? కాబట్టి పరమ చైతన్యానికి తనదంటూ ఒక పద్ధతి ఉంది. మీరు పని చేయాలనుకుంటేనే అది మీ ద్వారా పనిచేస్తుంది. అదొక శక్తి, మీరొక పరికరము. కానీ ఆ పరికరం తమ ఉద్యోగాలు, కుటుంబము మరియు అలాంటి పనికిమాలిన విషయాలతో సమయం లేకుండా ఉంది. ఉదాహరణకు ఈ పరికరం, ఈ మైక్రోఫోన్ ఏదైతే నా ఉపన్యాసం కోసమై ఉందో, అది తాను చేయవలసిన పనిని మర్చిపోయి తనకు ఆహారం అంటే ఇష్టం కాబట్టి వంటింట్లో ఒక గరిటెలాగా పనిచేస్తే అసలు ఈ నిరుపయోగమైన పరికరాన్ని తయారు చేసి ఏం ఉపయోగం? అది తాను చేయవలసిన పనిని చేయదు. తాను ఎందుకు తయారు చేయబడిందో దానికి తెలియదు. దానికి ఒక ప్రయోజనం అంటూ ఏమీ లేదు. అది ఒక పనికిమాలిన వస్తువు. అందుచేత నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఒక విధమైన సోమరితనము, అంతర్గతమైన సోమరితనము పనిచేస్తుందని. అంటే మనలో అది పనిచేస్తుంది అంటున్నారు శ్రీమతి. అది ఎలా అంటుందంటే మన పని మనం చేస్తాము, ఇంకా ఇప్పుడు యువకులను పని చేయనిద్దాం. అంటే ఏమన్నానంటే మనం చేయాలనుకున్న అంత చేస్తాము, మనం చేయగలిగిందంత మనం చేస్తాము, ఇంకా మన యువశక్తిని పని చేయనిద్దాం అనుకుంటున్నామంట. అప్పుడు శ్రీమతి ఏమంటారంటే మీరందరూ పరిణితి చెందిన వారు, అలాంటి వారే పని చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేశారు అని అడుగుతారు శ్రీమతి. అయితే మేము చేయగలిగినంత చేశాము అని అంటారు. ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమి చేశారు? చేయవలసింది ఇంకా చాలా ఉంది. ఇంకా ఈ దరిదాపుల్లోకి కూడా చేయరని వారు చాలా మంది ఉన్నారు. మనం అలాంటి వారిని చూడాలి. ఉదాహరణకు నిన్న సితార్ వాయించిన అతను ఉన్నాడు. అతను భగవంతుని కోసమై పని చేయటం లేదు. అతను ఒక కళాకారుడు. ఆ కళలో పూర్తి పరిపక్వతను సాధించడానికై, అంటే పర్ఫెక్షన్ సాధించడానికై అతను చాలా శ్రమిస్తున్నాడు. అతనికి సమర్థత ఉన్నా లేకపోయినా కూడా అతనికి లభించవలసిన పారితోషికము అతనికి లభిస్తుంది. అయినా కానీ అతను దానికోసమై తన ఇంట్లో సాధన చేస్తున్నాడు, దాన్ని వింటున్నాడు, ఇంకా తన కళను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. తను ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉండాలని తన సమయానంతా సాధన కోసమై వెచ్చేస్తున్నాడు. కాబట్టి అతను పూర్తి సమర్థతను సాధించాలని కోరుకుంటున్నాడు. మీడియోక్రసిటీ అంటే సగటుతనానికి సహజీవనంలో స్థానం లేదండి. అంటే ఒక యావరేజ్ వాళ్ళకి మాకు అక్కర్లా అంటున్నారు శ్రీమాతజీ. పూర్తి పరిపక్వమైన దానినే మీరు ఆనందించగలరు. పూర్తి పరిపక్వత అంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేది, ఎక్సలెంట్ గా ఉన్న దాన్నే మీరు ఆనందించగలరు. వాస్తవంగా సహజీవులకు తయారు కాగలరు, అలా తయారు అవ్వగలరు. లేకపోతే మీరు అవసరం లేదు నాకు. మరియు ఇతర సహజీవులకు కూడా ఒక తలనొప్పిగా తయారవుతారు యావరేజ్ గా ఉంటే. ఎవరైతే అప్రమత్తతో ఉండరో వారు ఏమాత్రం పురోగతి లేకుండా నాశనకారులుగా ఉంటారు. మీ బాధ్యతలు ఏమిటో మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పటి వరకు నేను చెబుతున్నది ఏమిటంటే ఇంకా తయారు జరుగుతుంది. వారిని వారు సరిదిద్దుకోవాలి, వారిని వారే పరిశుభ్రపరచుకోవాలి. వారి కట్టబాట్లలోనూ అహంకారాల్లోనూ ఉన్నారు. ఈ పాటికి 20 సంవత్సరాలు గడిచాయి. అంటే ఇది 1990లో కాబట్టి 1970 నుండి 1990కి 20 సంవత్సరాలు గడిచాయి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. 21వ సంవత్సరం అనేది
మీకు ఒక పెద్ద అడుగు వంటిది. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ హెచ్చరిస్తున్నాను. మీరు అంతర్గతంగా సమాంతరంగా అంటే హారిజాంటల్ గా గాను మరియు నిలువుగా వర్టికల్ గా కూడా ఎదగాలి. నా యొక్క ఈ ఉపన్యాసం ఏదో వినోదం కోసము మరియు దేనికోసమో కాదు. ఇది మీ హృదయంలోకి, మెదడులోకి, అంతర్గతంగా మీలోకి చొచ్చుకొని పోవాలి. ఎందుచేతనంటే ఇది ఎంతో ముఖ్యమైనది. మీరు దీన్ని వృధా పరుచుకోకూడదు. మీరు ఒక సహజయోగి అని, సహజయోగం కోసమే మనం ఏమి చేయాలి అని, దాన్ని ఎలా సాధించాలి అని ఎల్లప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. అలాంటి సమర్థత అంటే ఎక్సలెన్స్ ను మీరు సాధించే వరకు మీరు సంతృప్తి చెందకూడదు. నేను ఈరోజు దలుచుకున్న అత్యంత ముఖ్యమైన మరియు కీలకమైన విషయం అదే. ఎందుచేతంటే ఈరోజు ఈస్టర్ పండుగ. మీరు ఒక ఆత్మగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడే కీలకమైన స్థానము ఆజ్ఞాచక్రమే. ఎందుచేతనంటే ఆజ్ఞాచక్రం తెరుచుకోకపోతే మీరు సహస్రారాన్ని ఎప్పటికీ చేరుకోలేరు. క్రీస్తు ఎలా చెప్పి ఉండవచ్చు? అయితే సరే, పరమ చైతన్యాన్నే ఆ పనిని చేయనివ్వండి. పరమ చైతన్యాన్నే ఊరి తీయబడనియండి. నేనెందుకు చేయాలి అని కానీ అతను దాన్ని చేయవలసి ఉంది. అతను పరమ చైతన్యాన్ని ఒక పనిమట్టుగా ఆ పనిని చేశాడు. సహజయోగం ఆ పేరు చెప్పుకుని దోపిడీ చేసేవారు కోసం కాదు. మీరు సహజయోగాన్ని దుర్వినియోగపరచడానికి ప్రయత్నిస్తే మొదటగా మీరే నాశనం అవుతారు. సహజయోగం అనేది ఆనందాన్ని వెదజల్లడం కోసం. కానీ మీరు ఎదిగి అంతర్గతంగా మీ లోతులను స్పృశించగలిగినట్లయితేనే ఆ ఆనందము సాధ్యపడుతుంది. అలాగా మీరు తగినంత లోతులకు వెళ్ళలేకపోయినట్లయితే, నేను ఇదివరకు చెప్పినట్లుగా గాలిలో వేలాడుతుంటారు. మీరు దాన్ని ఎంత చక్కగా చేయగలరో, మీరు ప్రజలను ఎంతవరకు చేరగలరో, మీరు ఎంత మందికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలగారో, ఎంత మందికి వారి ఆరోగ్యానికి మేలు పరచుకోవడానికి సహాయపడగలిగారో, వారి యొక్క మానసిక స్థితిని సరి చేయగలిగారో, మీరు ఎంతవరకు సహయోగం గురించి మాట్లాడగలిగారో, ఇవన్నీ మీరు గమనించుకుంటూ నిర్వహించుకోవాలి. దానిని వలననే నా చేత మానవుల యొక్క సామూహిక ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల అని పిలువబడే కార్యము నిర్వహింపబడుతుంది. జై శ్రీ మాతాజీ.